السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب النکاح باب عشرت النساء، عورتوں کے ساتھ رہن سہن کا بیان، سبق نمبر ہے 223۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجیء فبات غضبانا لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، متفق علیہ واللفظ للبخاری ولمسلم کان الذی فی السماء ساخطا علیہا حتی یرضی عنہا۔ سیدنا مولانا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے، مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے یعنی جنسی خواہشات کے لیے، اور بیوی آنے سے انکار کر دے، کہے آہاں میں نہیں آتی، اب اس بات پر خاوند ناراض ہو کر رات گزارے تو آسمان میں موجود فرشتے صبح تک اس عورت پر لعنت کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، اور مسلم میں ہے کہ جو آسمان میں ہے وہ اس پر ناراض رہتا ہے جب تک کہ خاوند اس سے خوش نہ ہو جائے۔ تو پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا، خاوند اپنی بیوی کو رات میں اپنے بستر پر بلائے، اس سے ہم بستری کرنا چاہے اور بیوی آگے سے انکار کرے تو ایسی عورتوں کے اوپر فرشتے لعنت کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ایسی عورت سے ناراض رہتا ہے جب تک کہ یہ عورت اپنے خاوند کو خوش نہ کر دے۔ تو اس حدیث کی روح سے یہ معلوم ہوا، بیوی کو انکار نہیں کرنا چاہیے، خاوند کو انکار کرنا ہم بستری سے، یہ بیوی کا کبیرہ گناہ ہے، اور عورت پر ضروری ہے کہ وہ اپنے خاوند کے تمام حکموں کی طرح اس کو بھی مانے، ہاں الا یہ کہ جو شریعت کے خلاف ہو۔ لیکن یاد رکھیے، مرد کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ عورت کی صحت اور طبیعت کا خیال رکھے، ایسا نہ ہو وہ بخار اور درد سے مر رہی ہے اور یہ کہے کہ آؤ میرے پاس، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سارے دن تو بیوی کو گالیاں دی، مارا، اور اب رات کو اس سے صحبت کے لیے تیار ہو گیا، تو یہ بھی اخلاق کے منافی ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر آج دو چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، خواتین کا، بیویوں کا خاوندوں کو انکار کرنا۔ ہٹی کٹی بیوی ہوگی، کوئی عذر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مگر خاوند کو ہم بستری نہیں کرنے دینی، اور خاوندوں کے یہ حال ہے کہ بیویوں کے ساتھ ناروا برا سلوک اور ہم بستری کے وقت اس سے لطف اندوز ہونا، تو جب وہ اتنی لذت کا باعث ہے تو خاوند کو چاہیے کہ صرف اپنے مطلب کی حد تک نہ رہے، اپنے اچھے اخلاق کا برتاؤ بھی بیوی کے ساتھ رکھے۔ اگلی حدیث، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن الواصلۃ والمستوصلۃ والواشمۃ والمستوشمۃ، متفق علیہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی، نبی علیہ السلام نے
بال جوڑنے اور جڑوانے والی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر میں بال جوڑنے جڑوانے والی پر لعنت کی اور گوندنے اور گدوانے والی پر بھی لعنت کی، یعنی بالوں میں نقلی بال ملانا اور سوئی اور سیاہی کے ساتھ جسم کے اندر بھرائی کرنا، کچھ لکھنا لکھوانا، پاؤڈر یا نیل بھر کر اس جگہ کو رنگ دینا، وہ چاہے کوئی نقشہ بنا لیا جائے، کچھ لکھ لیا جائے وغیرہ۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا بالوں میں بال نہیں جوڑنے چاہیے اور سوئی اور رنگ نیل وغیرہ پاؤڈر سے جسم میں نقش یا نشانات یا لکیریں نہیں لگانی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور اللہ ہمارے کیے ہوئے گناہوں سے درگزر کرے اور اللہ ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے اور توبہ تائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث، عن جدامۃ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا قالت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اناس وهو یقول لقد هممت ان انهى عن الغیلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ذالک الوعد الخفی، رواہ مسلم۔ جدامہ بنت وہب رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ علیہ السلام فرما رہے تھے کہ میں نے غیلہ کرنے سے منع کرنے کا ارادہ کیا، میں نے غیلہ سے منع کرنے کا ارادہ کیا۔ غیلہ یہ ہے کہ مدت رضاعت میں خاوند کا بیوی سے ہم بستری کرنا۔ میں نے غیلہ سے منع کرنے کا ارادہ کیا تو فوراً میری نظر روم و فارس پر پڑی کہ وہاں کے لوگ اپنی اولاد کی مدت رضاعت میں بیویوں سے جماع کرتے ہیں اور یہ ان کی اولاد کو کچھ نقصان نہیں دیتا۔ پھر لوگوں نے نبی علیہ السلام سے ازل کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ خفیہ طور پر زندہ درگور کرنا ہے۔ غیلہ یہ ہے کہ خاوند کا بیوی سے بچے کو دودھ پلانے کے ایام میں، جیسا کہ ماں بچے کو 2 سال دودھ پلاتی ہے، خاوند کا بیوی سے بچے کو دودھ پلانے کے دنوں میں ہم بستری کرنا۔ اہل عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ اس طرح بچے کو نقصان ہوتا ہے، ماں کا دودھ پتلا ہو جاتا ہے، بچہ اعصابی طور پر کمزور ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بچہ دودھ پینے کی مدت میں ہو، یعنی بیوی ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہو، ان دنوں میں اگر خاوند اب بستری کرے تو یہ معاملہ بچے کو نقصان نہیں دیتا۔ اور اسی طرح ازل کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو ہے وہ خفیہ طور پر زندہ درگور کرنا ہے۔ ازل یہ ہے کہ بندہ بیوی لونڈی وغیرہ سے جماع کرے اور جب منی نکلنے کا وقت آئے تو منی بجائے اندر نکالنے کے عضو تناسل باہر نکال کر منی کو باہر نکال کے ضائع کر دے۔ تو اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ازل کو خفیہ طور پر زندہ درگور کرنا بتلایا، یعنی اس عمل کو ناپسندیدہ عمل بتایا۔ اگلی حدیث، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی جاریۃ وانا اعدل عنها وانا اکرہ ان تحمل وانا اريد ما يريد الرجال وان اليهود تحدث ان العدل الموعودة الصغرى قال كذبت اليهود لو اراد الله ان يخلقه ما استطاعت ان تصرفه، رواه احمد وابو داود واللفظ له والنسائی والطحاوی ورجاله
सिकातुन। जनाब अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु रावी फरमाते हैं कि एक आदमी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरी एक लोंडी है और मैं लोंडी से अज़ल करता हूं। लोंडी का हामला हो जाना मुझे पसंद नहीं, यानी अपनी मनी बाहर निकाल देता हूं, और मैं वही कुछ चाहता हूं जो मर्द चाहते हैं। यहूदी कहते हैं कि अज़ल छोटा जिंदा दरगोर करना है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यहूदी झूठ कहते हैं, गलत कहते हैं। अगर अल्लाह ताला उसे पैदा करना चाहे तो तू उसे टाल नहीं सकता। तो इस हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने हमें यह बतलाया कि अज़ल करने वाला तो अज़ल इसलिए करता है ताकि मनी बाहर निकाल दो और बच्चा न हो, औरत को, बीवी को हमल न ठहरे। लेकिन ये कोशिश तब कारगर होगी जब अल्लाह का भी यही इरादा प्रोग्राम हो, और अगर अल्लाह ने चाहा कि बच्चा हो, औरत हमल से हो, तो फिर अज़ल बेकार होगा। वो यूं कि बंदा अज़ल करते हुए अगर मामूली सा भी लेट हुआ, मनी का एक हल्का कतरा भी बीवी के रहम में शर्मगाह के अंदर को गिर गया तो बस वो हमल के लिए काफी है। तो इस हदीस से ये मालूम हुआ कि अज़ल करने को किया जा सकता है, लेकिन जब अल्लाह का फैसला हो कि बच्चा होना है तो अज़ल बेकार में जाएगा। इन दोनों हदीस से यह मालूम हुआ कि अज़ल में सिर्फ कराहत और नापसंदीदगी का इजहार है। याद रखिए कि आजकल एक और काम भी किया जाता है, वो ये कि मर्दाना ऑपरेशन करते हुए मर्द के खुशियों का ऑपरेशन किया जाता है, और उसके अंदर जो है वो रगे तौलीद को, जिस रग से मनी ने आना है आगे ट्रांसफर होना है, उस रग को काट कर दोनों सिरों को धागे से ऑपरेशन करके बांध दिया जाता है। तो ये एक हराम अमल है। अज़ल में आपको इख्तियार होता है कि मनी अंदर डालें या न डालें, जबकि जदीद तरीका ऑपरेशन और इलाज में सिरे से उस रग को काट कर दो हिस्सों में कर दिया जाता है, जिस रग से मनी ने आना है। तो अज़ल के अंदर इख्तियार है, करें न करें, और उसमें फिर इम्कान होता है कि औलाद हो जाएगी। यूं रग को काट देने से मर्दाना खुशियों का ऑपरेशन करते हुए बिल्कुल दायमी तौर पर और कतई तौर पर हमल होने के चांस को खत्म कर दिया जाता है, और ये हराम। नंबर 1, अल्लाह की तख्लीक को बदलना और जिस्मानी निजाम में तब्दीली करना है, और बाज कुव्वतों के अमल को बेकार कर देना है। और ये एक ऐसा अमल है कि फिर इस अमल से कैंसर जैसे मोहलिक मर्ज और बीमारियां पैदा होते हैं, और इसी रग को काटने की वजह से ये मुसीबत दिल तक और फेफड़ों तक पहुंच जाती है। नतीजा ये कि बंदा तड़प तड़प के जलील और ख्वार होकर बिलाखिर मौत को मुंह लगाता है। तो ये जो जदीद तरीका या ऑपरेशन है कि मर्द के खुशियों का ऑपरेशन किया और रगे तौलीद को काट दिया, ऐसा करना 100% गलत है। और हम क्या करते हैं, साहबा तो लोंडियों से अज़ल करते थे, हम बीवियों से अज़ल करते हैं। अल्लाह हमें माफ फरमाए। हमसे मुराद हमारे मुआशरे में, तो हमारे मुआशरे के अंदर यह काम होता है। और क्यों कर रहे होते हैं कि जनाब वसाइल बड़े कम हैं, अगर बच्चे ज्यादा हो गए तो मसाइल ज्यादा हो जाएंगे। तो ये फिर अपनी जगह पर गुनाह है। हमारा काम नहीं है खिलाना और बंदोबस्त करना, ये तो पाक परवरदिगार का काम है। हम तो महज एक सबब है बेकार सा, वगरना अल्लाह असबाब का मोहताज नहीं। वो आसमान वाला तो इतनी ताकत वाला है कि कवारी मरियम को बगैर खावंद के ईसा अता कर दिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो अल्लाह तो इतना बड़ा कारीगर है कि आदम की बाएं तरफ से उसने हवा निकाल के खड़ी कर दी। तो जो रब इतना
कारीगर हो तो वो तो असबाब का मोहताज नहीं होता। इस मनी के हल्के और हकीर और मकरूह नापसंदीदा कतरे से अल्लाह यूं इतना खूबसूरत इंसान बना देता है। क्या वो अल्लाह मोहताज है कि आपके होने वाली औलाद को वो रिज्क नहीं देगा? ये सोचना ही हमाकत और जिहालत की आला कैटेगरी पर है। अगली हदीस, अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाला कुन्ना नाज़िलु अला आदि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल कुरान यंजिलु वलौ काना शैउन युनहा अन्हु लनहाना अन्हुल कुरानु मुत्तफकुन अलैहि वली मुस्लिमिन फबलगा ज़ालिका नबिय्यल्लाहि फलम यनहना अन्हु। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रावी फरमाते हैं कि हम नबी अलैहिस्सलाम के अहद में अज़ल करते थे, जबकि कुरान इस वक्त नाज़िल हो रहा था। अगर कोई चीज काबिल मुमानियत होती तो हमें जरूर इससे लाजमन मना कर दिया जाता। अगर ये अमल काबिल मुमानियत होता तो कुरान पाक हमें इससे लाजमन मना कर देता। और मुस्लिम की रिवायत, हमारा अज़ल करना नबी अलैहिस्सलाम के इल्म में था। ये बात नबी अलैहिस्सलाम को पहुंची तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें इससे मना नहीं फरमाया। तो इस हदीस से भी ये मालूम हुआ अज़ल करना जायज है। बाकी सहाबा लोंडियों से अज़ल करते थे, और सहाबा इसलिए अज़ल नहीं करते थे कि कहीं बच्चे ज्यादा ना हो जाएं, खाएंगे कहां से, पिएंगे कहां से, स्कूल की फीसें कहां से देंगे, कपड़े कहां से देंगे। आज जो हम ये लोग काम कर रहे हैं, सहाबा का हरगिज ये माइंड नहीं था। और याद रखिए, अज़ल की जगह पर आज एक और चीज भी है, वो औरतें छल्ला भी चढ़ा लेती हैं और मर्द कंडोम भी इस्तेमाल करते हैं, या औरतें पीछे को एक इंजेक्शन भी लगवा लेती हैं ताकि औलाद ना हो। तो ये सारे मसनूई जो तरीके हैं, गैर फितरी तरीके हैं, ये कतन किसी भी सूरत में दुरुस्त नहीं है। और जो अज़ल इस नियत से करेगा बच्चा ना हो गया तो मैं इसका खर्चा कहां से बर्दाश्त करूंगा, ऐसे बंदे को अपने अकीदे के इस्लाह की सख्त जरूरत है। जो अल्लाह कुत्तों को, बिल्लियों को, शेरों को, गधों को, गीदड़ों को, जो अल्लाह हाथियों को, समंदर में मौजूद बड़ी बड़ी मछलियों को रिज़्क दे सकता है, ऐ बंदे बेवकूफ, जो लोग इस तरह के काम सोचते करते हैं, ये उनके लिए। ऐ बंदे बेवकूफ, क्या वो अल्लाह तेरे इस 6 फुट के वजूद को रिज़्क देने की ताकत नहीं रखता है, तो क्यों तू अहमकों की तरह सोचता है। अगली हदीस, अनानस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यतूफु अला निसाइही बिगुस्लिन वाहिदिन अखरजाहु वल लफ्ज़ु लिमुस्लिमिन। जनाब अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रावी फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम अपनी तमाम बीवियों के पास जाते और आखिर में एक ही गुस्ल कर लेते थे। इसे बुखारी मुस्लिम ने रिवायत किया और ये अल्फाज मुस्लिम के हैं। इस हदीस से ये मालूम हुआ नबी अलैहिस्सलाम एक बीवी से हम बिस्तरी करते, फिर अगली के पास, उससे हम बिस्तरी करते, फिर परली के पास, फिर उससे हम बिस्तरी करते, फिर उससे अगली के पास, यूं तमाम बीवियों से जो है वो हम बिस्तरी करते और आखिर में जाकर गुस्ल करते। और दीगर हदीस के अंदर यह भी है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर गुस्ल किए बगैर सोते तो इस्तंजा वुजू करके सो जाया करते। और एक हदीस के अंदर यह भी है कि खावन बीवी से हम बिस्तरी करता है, दूसरी मर्तबा अगर हम बिस्तरी करनी है तो बीच में वो इस्तंजा वगैरह कर ले, इससे उसकी खोई हुई ताकत बहाल हो जाएगी। अगर कोई एक से दूसरी मर्तबा हम बिस्तरी करना चाहता है, एक के बाद दूसरी तीसरी बीवी से हम बिस्तरी करना चाहता है, तो बीच बीच में इस्तंजा करता रहे ताकि उसकी कुव्वत दोबारा बहाल हो जाए। तो इस हदीस से मालूम हुआ मुबाशरत के फौरन बाद गुस्ले जनाबत जरूरी और वाजिब नहीं,
ہاں بلا وجہ غسل جنابت کو لیٹ بھی نہیں کرنا۔ فتاوی اسلامیہ۔ پیارے بھائیو، یہ آج کا سبق نمبر تھا 223۔ آج کے سبق سے معلوم ہوا خاوند بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور پھر وہ کہے ہاں نا میں نہیں آتی، ایسی بیوی پر فرشتے لعنت کرتے ہیں صبح تک۔ اور معلوم ہوا کہ ایک بچہ دودھ پی رہا ہے تو خاوند ان دنوں میں بھی ہم بستری کر سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ عزل کرنا ناپسندیدہ ہے مگر منع نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔